مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. حجم 17,600 ارب روپے رکھے جانے کا امکان. معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% رکھنے کی تجویز. مہنگائی کا ہدف 7.5%. آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب اور ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب. قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,100 ارب روپے رکھنے کی تجویز. دفاعی بجٹ میں 18% اضافہ متوقع. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو 30% الاؤنس. ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 5 سے 7.5% تک اضافے کی تجویز. بجٹ میں کیا مہنگا کیا سستا، کس کو کتنا ریلیف ملے گا، تفصیلات سما پر. 850 سی سی کی مقامی گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان. بیکری آئٹمز، کھاد اور کیڑے مار دوائیں بھی مہنگی ہونے کا خدشہ. سگریٹ اور مشروبات سستے ہوں گے. سوشل میڈیا سے ڈالر کمانے والے ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حاصل کمائی پر اضافی ٹیکس کی تجویز. پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم. کیپٹل گین ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز. بجٹ سے پہلے IMF کے بھی مزید مطالبات. ٹیکس چوری روکنے اور معیشت کو دستاویزی بنانے پر زور. حکومت کئی اہم شعبوں میں اہداف حاصل کرنے میں ناکام. شرح نمو 3.6% کی بجائے 2.7% رہی. ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی زرعی شعبہ بھی صفر میں رہا. بڑی فصلوں کی پیداوار میں 13.5% کی بڑی کمی. سالانہ آمدن بھی 34,794 روپے کم. مہنگائی 29% سے کم ہو کر 4.7% پر آ گئی. کرنٹ اکاؤنٹ 1.9 ارب ڈالر سرپلس رہا. اقتصادی سروے جاری. رواں مالی سال مختلف شعبوں کو 5,840 ارب کی ٹیکس چھوٹ. پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا. قرضوں کی شرح 68% سے کم ہو کر 65% ہو گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے قرض ادائیگی پاکستان کے لیے سب سے بڑا خرچہ ہے. ہم اب مزید قرض نہیں لینا چاہتے. اگر لیں گے تو اپنی شرائط پر لیں گے. انرجی سیکٹر میں گردشی قرض ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1,272 ارب روپے کا معاہدہ کیا. 43 وزارتوں اور ان سے منسلک 400 شعبوں میں رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے. بجٹ میں کمزور ترین طبقے کو ریلیف دیں گے. معیشت استحکام کی جانب گامزن. اگلے سال 4.2% ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے درست سم پر ہے. مہنگائی پر قابو پا چکے. معیشت کا DNA بدلنا چاہ رہے ہیں. اسٹرکچرل ریفارمز ناگزیر. 24 اداروں کی نجکاری کر رہے ہیں. وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس. کہا بھارت کی مخالفت اور مشکلات کے باوجود IMF کی قسط ملی. مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی طرح مالیاتی سیکیورٹی بھی بہت اہم ہے. SIFC گیم چینجر قرار. اگلے سال ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے منصوبے شروع کرنے کا اعلان. 9 ماہ کے دوران حکومتی قرضوں میں 4,090 ارب روپے کا اضافہ. مجموعی حجم 69,195 ارب روپے ہو گیا. سالانہ ترقیاتی پلان کے تحت اہم اہداف کا تعین. برآمدات کا ہدف 44 ارب 90 کروڑ ڈالر. درآمدات کا ہدف 65 ارب 20 کروڑ ڈالر مقرر. خدمات کے شعبے کی ایکسپورٹ کا تخمینہ 9 ارب 60 کروڑ ڈالر لگایا گیا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف GDP کا 5% یعنی 2 ارب 10 کروڑ ڈالر رکھا گیا. سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے آنے والی ترسیلات زر کا ہدف 39 ارب 40 کروڑ ڈالر مقرر. پڑھو پاکستان کا خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا. اقتصادی سروے میں تشویشناک صورتحال. تعلیم پر GDP کا صرف 0.8% خرچ. 3 سے 5 سال کے بچوں کے اسکولوں میں داخلے کی شرح میں 3.3% کمی. ملک بھر میں 23% اسکولوں میں بجلی کی سہولت ہی نہیں اور 24% اسکولوں میں پینے کا صاف پانی نہیں. شروع کر دیے ہیں. KP جرگہ ممبران کو شامل کیا جائے. کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک آتشزدگی. 29 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو نہ پایا جا سکا. فیکٹریوں میں لگی آگ بجھانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری. عمارت کا ایک حصہ گر گیا. آپریشن کے دوران 3 فائر فائٹر زخمی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق کاسمیٹکس فیکٹری میں آگ کیمیکل کی وجہ سے پھیلی. بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن. برطانیہ میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی ملاقاتوں کا آج سے آغاز. اعلیٰ برطانوی حکام کو بھارتی جاریہ سے آگاہ کیا جائے گا. برطانوی پارلیمنٹ کی سینئر قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. بلاول بھٹو زرداری کا 3 اہم تھنک ٹینک سے خطاب بھی شیڈول. تارکین وطن کی ملک بدری نامنظور. امریکی شہر لاس اینجلس میں پرتشدد مظاہرے. پولیس اور مظاہرین میں دوسرے روز بھی شدید جھڑپیں. مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی. گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا. کہا مشتعل مظاہرین کو نہیں چھوڑیں گے. اور اسرائیل نے غزہ آنے والی عالمی امدادی کشتی کو بھی نہ بخشا. میڈلین کو کھلے سمندر میں صہیونی فورسز نے قبضے میں لے لیا. اقوام متحدہ کی مذمت. امدادی کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ. ماحولیات کے لیے سرگرم عالمی شخصیت گریٹا تھنبرگ بھی قافلے کا حصہ.
कौन से शोबे में कितनी तरक्की हुई, कौन से अहदाफ पूरे न हुए, वज़ीर खजाना रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी करेंगे। मुआशी शरह नमू का 3.6% हदफ पूरा न हो सका, 2.7% रहा। सर्वे निकात के मुताबिक मजमूई मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। मजमूई रेवेन्यू 36.7% इजाफे से 13,367 अरब रहा। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले में 5% तक महदूद। सनती शोबे की तरक्की हदफ से ज्यादा। ज़राई शोबे का टारगेट हासिल न हो सका। कॉटन, गन्ने, चावल और गंदम की पैदावार में कमी। तामीराती शोबे की कारकर्दगी 5.5% हदफ के मुकाबले में 6.6% रही। वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। नए बजट का हजम 17,600 अरब, आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफा मुतवक्के। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में इजाफा हुआ। हमारे पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा, कहा सूबे में टैक्स फ्री बजट देंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। KP जरगा मेंबरान को शामिल किया जाए। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशबाजी, 29 घंटे बाद शोलों पर काबू न पाया जा सका। फैक्ट्रियों में लगी आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। ऑपरेशन के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में आग केमिकल की वजह से फैली। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बरतानिया में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकातों का आज से आगाज। आला बरतानवी हुकाम को भारतीय जारिया से आगाह किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का 3 अहम थिंक टैंक से खिताब भी शेड्यूल। तारिकीन वतन की मुल्क बदरी नामंजूर। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस और मुजाहिरीन में दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। गवर्नर लॉस एंजलिस और मेयर अपने फराइज अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को कुछ करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुश्तइल मुजाहिरीन को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। 3 साल में 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। इन लोगों को तो मुल्की मईशत बेहतर करने के लिए लाया गया था। PTI रहनुमाओं ने हुकूमती अदाद शुमार पर सवालात उठा दिए। उमर अयूब ने कहा गरीबों के चूल्हे ठंडे। गुर्बत की शरह 45% हो गई। शेख वकास अकरम बोले हुकूमत की ग्रोथ भी फॉर्म 47 वाली है। तरक्की की असल शरह सिर्फ 1.5% है। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों और पेंशन में कम से कम 50% इजाफे का मुतालबा। कम से कम मुजरद भी 50,000 रुपए माहाना मुकर्रर करने पर जोर। 4.2% टारगेट अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना होगा। हाई टैक्स रेट और हाई एनर्जी प्राइस पे तो मैं नहीं समझता कि कोई नई इन्वेस्टमेंट हो। नए बजट में रिलीफ या तकलीफ, खदशात और तहफ्फुज़ात, समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन में मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन की तजवीज़। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से ग्रोथ का हदफ हासिल होगा। शरह सूद में मजीद कमी होनी चाहिए। हाई टैक्स रेट और बिजली की ज्यादा कीमतों पर ज्यादा सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। मुमताज तज्जियाकारों की राय। सनतकारों का मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मराहत देने का मुतालिबा। भारत की पानी बंदिश की धमकी, जंग के मुतरादिफ। भारतीय जारियत से खत्ते में 8वीं जंग का खतरा बढ़ गया। आलमी बिरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब, का हालिया तनाज़े के बाद भारत से जामी मुज़ाकरात चाहते हैं। कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा करार। पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमेश फाल्कनर से मुलाकात। हालिया भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। अमन और सिफारती हल की हिमायत पर बरतानवी क़यादत और कोशिशों का खिराज तहसीन। मीडिया से गुफ्तगू में सिफारती वफ़द के सरबराह ने कहा भारत ने खत्ते में गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान किसी सूरत जंग नहीं चाहता। अदालत बानी PTI को जमानत पर रिहा कर दे, हमें कोई एतराज नहीं। जमानत उनका हक है। मैं और मेरी पार्टी इसको चैलेंज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी TV को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान में हर केस का एक कानूनी तरीकाकार है। ये भी उसी अमल का हिस्सा है। मुजाहिद कराम की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन का आज से आगाज। पहली परवाज रात 11:50 पर जद्दा से उड़ान भरेगी। बुध को सुबह 3 बजे 307 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी।
इसराइल की खुली दहशतगर्दी, गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला, सिविल फोर्सेस ने किश्ती को कब्जे में ले लिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन रीमा हसन समेत 11 रजाकार और एक सहाफी गिरफ्तार। रजाकार इसराइली बंदरगाह दूध मुंतकिल। तुर्की और फ्रांस का गिरफ्तार रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। गजा में नस्लकुशी जारी, 24 घंटों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, तादाद 56,927 हो गई। तारकीन वतन पर क्रैकडाउन के खिलाफ लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद एहतजाज, नेशनल गार्ड्स और मुजाहिरीन आमने सामने, मरकजी शाहराहें बंद, मुश्तइल अफराद ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। खातून सहाफी रिपोर्टिंग के दौरान रबड़ की गोली लगने से जख्मी। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सदर से फौरी इनखला का मुतालबा। लॉस एंजलिस को तारकीन वतन के हमले से आजाद कराकर दम लूंगा, ट्रम्प का ऐलान। पाकिस्तानी साबिक कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गई। सना मीर एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दुनिया की मजबूत